ఏఎస్ గారు అక్కడ వచ్చారు. నాన్నగారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు. నిజంగా నాన్నగారు ఏదైనా ఒక్క ఫోన్ వెంటనే ఆయన అయిపోయింది గురుగారు అని చెప్తారు. అలాంటి రమేష్ కుమార్ గారు, శైలజా మామి, అలాగనే మా అరవిందో, మా శివకుమార్ గారు, అలాగనే కണ്ണన్ గారు ఐటీసీ, మా ఉమా వరదరాజన్ గారు, శేఖర్ మామ, నిరుపమా మామి, అలాగనే మా బృందం, మా మురళి మామ, అలా మా ఆడిటర్ వెంకట్రామన్ గారు, ఇలా పేరు చెప్తూ వెళ్ళొచ్చు. చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చారు. అందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా ఎన్ఎండిసి త్యాగరాజన్ మామ గారు, వీళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను మీరు రావడంలో. పెరివా మన మన యొక్క సౌభాగ్యం. శ్రీ 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 జగద్గురు గారు కంచి స్వామి వారు బాలపెరివా మనకు అనుగ్రహ భాషణం చేయడం కోసం వచ్చారు. పరమ సౌభాగ్యం. నిజంగా నోట్లో మాట రావట్లేదు. நம்ம எல்லாரும் அதுக்குதான் காத்துருக்கோம். எல்லாரும் பெரியவாளுடைய అనుగ్రహத்துக்கு పాత్రమాகும்படியா ప్రార్థిக்கிறேன். అందరూ కూడా నిలబడాలి. గురుగారికి ఇప్పుడు స్వస్తి నమస్కారం చేయబోతున్నా. ఓం స్వస్తి శ్రీమదఖిల భూమండలాలంకారత్రయస్త్రింశత్కోటి దేవతా సేవిత కామాక్షి దేవి సనాథ శ్రీమదేకాంబ్రనాథ శ్రీ మహాదేవి శ్రీహస్తిగిరినాథ సాక్షాత్కార పరమాధిష్టాన సత్యవ్రతనామ కితకాంచీ దివ్యక్షేత్రే శారదా మఠ సుస్థితానాం అతులిత సుధార సమాధుర్య కమలాసన కామినీ ధమ్మిల్ల పుల్ల మల్లికా మాలికా నిశ్యందమకరంద చరీ సౌవస్తిక నిగుంభ విజృంభణానంద తుందులిత మనీషి మండలానాం అనవరతాద్వైత విద్యా వినోద రసికానాం నిరంతరాలంకృతీకృత శాంతిదాంతి భూమ్నాం సకల భువన చక్ర ప్రతిష్టాపక శ్రీచక్ర ప్రతిష్టా విఖ్యాత యశోలంకృతానాం నిఖిల పాషండ షండ కండకోత్పాటనేన విశదీకృత వేద వేదాంత మార్గ షణ్మద ప్రతిష్టాపక శ్రీమత్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య వర్య జగద్గురు శ్రీమత్ శంకర భగవత్పాదాచార్యాణాం అధిష్టానే సింహాదనాభిషిక్త శ్రీమద్ జయేంద్ర సరస్వతి సంయమీంద్రాణాం అంతేవాసి వర్య శ్రీమత్ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి శ్రీపాదానాం తదం దేవాసి వర్య శ్రీమత్ సత్యచంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి శ్రీపాదానాం చ చరణారవిందయోః సాష్టాంగం ప్రణామః. కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి. நமஸ்காரம் பெரியவா. நல்லா நடந்துட்டு இருக்கா காலம்பரை இதெல்லாம் அவளும் வந்திருக்காளா? சைலஜா ராமையா வரல. கேட்கலையோ? சைலஜா ராமையர். ஆமா, சைலஜா மாமி. ஆமா, சைலஜா மாமி வந்திருக்கா. ஏஎஸ் ரமேஷ் குமார் மாமா வந்திருக்கா. ரமேஷ் குமார் அப்புறமா யாராவது சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கமெடி கண்டம் ரகுராம் வந்திருக்கார். ரகுராம், ரமேஷ் குமார், அப்புறமா ரகுராம் வந்திருக்கார். நம்ம ஸ்கந்தகிரி கிருஷ்ணன் மாமா வந்திருக்கா. ஸ்கந்தகிரி கிருஷ்ணன் அவர். அப்புறம் ஆடிட்டர் ஜி சேகர், குரு கிருபா சேகர் நான் வந்திருக்கா. குரு கிருபா சேகர். சாரதா. நம்ம ரயில்வே டெல்லி சுவாமிநாதன் மாமா வந்திருக்கா. ரயில்வே சுவாமிநாதன் மாமா, டெல்லி சுவாமிநாதன், டெல்லி சுவாமிநாதன் கோஷால. ரைட். கோஷால வந்திருக்கா. அதற்கப்புறம் என்எம்டிசி தியாகராஜன் மாமா வந்திருக்கா. தியாகராஜன். அதற்கப்புறம் நம்ம முரளி மாமா வந்திருக்கா. அவருக்கு பேரு யக்ஞேஸ்வரன். அவளா ரொம்ப வேதபவனுக்கு ரொம்ப ஆப்யாயத்தையா இருக்கா. முரளி மாமா வந்திருக்கா. முரளி மாமா வந்திருக்கா. அப்புறம் நம்ம மார்கபந்து, முதல்ல நம்ம பாடசாலை கட்டின மார்கபந்து மாமாவுடைய புள்ள ரவி மார்கபந்து அண்ணா வந்திருக்கா. அப்புறம் நம்ம அருண் அண்ணா, அரவிந்த் அண்ணாவுடைய அப்பா அம்மா சுப்பிரமணியன் மாமா மாமி வந்திருக்கா. அப்புறம் ஐடிசில கண்ணன் ஆங்கர, அவளுக்கெல்லாம் ஆங்கர கண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்கா. அப்புறம் நம்ம சப்தபர்ணி முக்கிய பிருந்தம் நம்ம வாரணாசி சூரியநாராயண గారు அவ வந்திருக்கா. ஸ்தலதாதா. ஸ்தலதாதா.
அதுக்கப்புறம் கௌரி சங்கர் தம்பதிகள் வந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பவனம் கட்டுறதுக்கு முக்கியமாக இருந்த நமக்கு சிஎஸ்ஆருக்கு ரொம்ப உபகாரமா இருந்த டாக்டர் சிவகுமார் மாமா தம்பதிகள் அவ வந்திருக்கா. நமக்கு 3 கோடி ரூபா முதல்ல சிஎஸ்ஆரா கொடுத்த மகா. ஓ ஆமா. அதுக்கப்புறம் கௌரி சங்கர் தம்பதி அது. ஆமா, கௌரி சங்கர் தம்பதிகள். ஆ, கௌரி right. சங்கர தம்பதிகள். ஆமா. சுபஸ்ரீ. அதுக்கப்புறம் ஆ, ஆமா ஸ்ரீதர் சுபஸ்ரீ மாமா வந்திருக்கா. பார்த்தேன். அப்புறம் ஆடிட்டர் வெங்கட்ராமன் மாமா, நம்ம சங்கர பக்த சபா ஆடிட்டர் வெங்கட்ராமன் மாமா வந்திருக்கா. வெங்கட்ராமன் ஆடிட்டர். அனந்த் சாகண்டி அப்படின்னு அமெரிக்கால நிறைய சிவபரிவாரம்னு வச்சுன்னு நிறைய பேரை தயார் பண்ணிட்டு இருக்கார். இந்த அனந்த் சாகண்டி அவ வந்திருக்கா, அமெரிக்கால இருந்து வந்திருக்கா. பெரியவாள தரிசனத்துக்கு வந்து. ஆமா, நிறைய ஆயிரக்கணக்குல அவ சிஷ்யாலாம் சேர்ந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டாலராக சேர்த்து ரூபியக்கமா நமக்கு கொடுக்குறா. அனந்த் சாகண்டி. அனந்த் சாகண்டி. இப்படி எல்லாரும் வந்திருக்கா. சில கோவிந்த ஹரி மாமாலாம் வந்துட்டு கிளம்பிட்டா. அப்படியா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் அஜய் மாமான்னு நம்ம டிஎஸ் அஜய் மாமா, நம்ம பாடசாலைக்கு அப்பாவுக்கு ரொம்ப வேண்டிய அஜய் மாமா, பரமாச்சாரியால் தான் அவருக்கு எல்லாமே. அந்த அஜய் மாமா தம்பதிகள் வந்திருக்கா. அப்புறம் நம்ம ஐஃபோக்கஸ் வாசு, இந்தியன் சிட்டிசன் மூவ்மெண்ட் ஐஃபோக்கஸ் வாசு, வாசுதேவ சர்மா, குப்பா வாசுதேவ சர்மா வந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் நம்ம மீரா முத்துமாமி. முத்துமாமி நல்லது. எல்லாருக்கும் சொல்லலாம். நம்ம கவுஹாட்டி முக்கியமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பத்மநாபன் மாமா மாமி வந்திருக்கா. ஆமா. இப்படி அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பரிவாரம் எல்லாரும் ராமகணபாடிகள், சித்தப்பா சித்தி அம்மா, பக்கத்துல நம்ம அதுல வாத்தியார் மாமி ஆர்கே சாஸ்திரி மாமா மாமி வந்திருக்கா. இப்பதான் தமிழ்ல உபன்யாசம் பண்ணி, சம்ஸ்கிருதத்தையும் தமிழையும் உபன்யாசம் பண்ணி வாத்தியார் மாமா மாமி. அப்புறம் உமா வரதராஜன், அப்புறம் கண்ணன் ஆம்படையா பார்கவி, நம்ம அமெரிக்காலேருந்து விஜய் மத்தியஸ்தா, அமெரிக்காலேருந்து விஜய் மத்தியஸ்தா. அதுக்கப்புறம் மற்றவங்கள்ட்ட அத்தனை சிஷ்யாள் எல்லாரும் அவாவா. சில பேர்லாம் தம்பதிகளா வந்திருக்கா, சில பேர் தனியா வந்திருக்கா. வெங்கடகிருஷ்ண கணபாடிகள், ஹரிராம்குமார் கணபாடிகள், ஒரு வருஷ கொளத்து மணி வாத்தியார், நம்ம திருவானக்காவல்ல இருந்து நல்ல அம்பாள் பெருமாள் பிரசாதம் கொண்டு வந்தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பதி பாலாஜி கணபாடிகள், அப்புறம் நம்ம திருப்பதி ஸ்ரீநாத கணபாடிகள், பின்னாடியே நம்ம சேனாபதினா ஆஸ்தான வித்வான் சேனாபதினா வந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் சதலபதி சுப்பிரமணிய கணபாடிகள், அதுக்கப்புறம் கே நகர் ஸ்ரீனிவாச கணபாடிகள், ராஜா கணபாடிகள், அப்புறம் எல்லாரும் நம்ம சிஷ்யா அமெரிக்கால நம்ம அப்பாவோட சிஷ்யாலா இருக்கக்கூடிய அதிர்சப்பள்ளி ஸ்ரீனிவாச சர்மா, ஞானானந்த அவதானிகள், ஞானஸ்கந்த அவதானிகள். அதற்கப்புறம் அப்பாட்ட முதல்ல அப்பா திருப்பதியில படிக்கும் போது படிச்ச ஹனுமந்தராவ் சர்மா, அவெல்லாம் அமெரிக்கால இருந்து நேற்று வந்திருக்கா. சிதம்பரம் மகாதேவ தீட்சர்னா பரமேஸ்வர் தீட்சர் ஐயாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து படிச்சா நம்ம திருடுமுருகர் வாத்தியார்ட்ட, அதனால அவ வந்திருக்கா. அப்புறம் ஆமா ஆமா மகாதேவ தீட்சிதர் வந்திருக்கா. இப்படி எல்லாரும் வந்திருக்கா பெரியவா. அதுக்கப்புறம் காஷி, நம்ம காஷி வாத்தியார்னு சொல்லுவோம். கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரின்னு எனக்கு பூனெல்லாம் பண்ணி வச்சவர். அவர் முதல்ல மடத்துல தான் அங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் காஷி வாத்தியார்னு சொல்லுவா. அவ புத்திரால் சங்கர சாஸ்திரி பேரன். அவ எல்லாரும் வந்திருக்கா. கயால இருந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரி, கயா. இப்படி எல்லாரும் வந்திருக்கா. அதுக்கப்புறம் சபையில இருக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்ரீ வாத்தியார் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள், அதுக்கப்புறம் பிரம்மஸ்ரீ விஸ்வநாத கோபாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் ఇటువైపు చూపించాలి. பிரம்மஸ்ரீ விஸ்வநாத கோபாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள். இந்த பக்கம் குருநாதால் ஸ்ரீ ரங்கண்ணா வந்திருக்கா. ரங்கண்ணா வந்திருக்கா. ஆமா, நாளைக்கு ரங்கண்ணாவுக்கு அங்க உபன்யாசம் இருக்கு, நம்ம குருவாயல்ல அங்க. அடுத்தாப்புல பிரம்மஸ்ரீ விஷ்ணுபட்ல சுப்பிரமணிய செலக்ஷன் வாத்தியார் வந்திருக்கா. அதுக்கு பக்கத்துல பிரம்மஸ்ரீ சத்யவாகீஸ்வர கணபாடிகள் வந்திருக்கா. மூர்த்தி அண்ணா அவரோட சகாத்தியாயி. அது பக்கத்துல பிரம்மஸ்ரீ ரெண்டாங்கட்ல பாலசுப்ரமணிய கணபாடிகள் வந்திருக்கா.
நல்லா இருக்கு. ம். அப்புறம் நம்ம பாடசாலை ட்ரஸ்டி சங்கர் மாமா, ஆமா. அதுக்கப்புறம் நம்ம பாடசாலை ட்ரஸ்டி அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் ஆ. மேஜர். ஆ. சரி. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம அருண் சுப்பிரமணியன் அண்ணா, நம்ம ஆ, சுவாத்தியாய கிரந்த பிரவச்சன கர்த்தா கிரந்தகர்த்தா. மற்றும் சித்தப்பா எல்லாம் ஸ்ரீனிவாஸ் அண்ணா, எல்லாம் பெரியப்பாப்புல நம்ம கிருஷ்ண பிரசாத் வந்திருக்கார். நம்ம இதற்கு அந்த நம்ம சித்தப்பா கிருஷ்ண வந்திருக்காரு, பிரசாத். இந்த சித்தப்பா வந்திருக்காரு. ஆமா 2 சித்தப்பாவும் வந்திருக்கா. லோக சித்தப்பா வந்திருக்கா. நம்ம கிருஷ்ண பிரசாத் வந்திருக்கார். கிருஷ்ணபிரசாத். ஜாதக பரிவர்த்தனம் கிருஷ்ண பிரசாத். அது அந்த இது வெங்கடேஸ்வர சுவாமி இது கோவில். ஆமாமா தட்சிணாமூர்த்தியோடைய. ஆ. அதுக்கப்புறம் நம்ம ராஜா ரங்கநாதன் எங்க பெரியப்பா புள்ள, ஆ. பெரியப்பா புள்ள ஆமா மற்றும் எல்லா பரிவாரங்களும். ஆமா நல்லா இருக்கு. சபையே நிறைஞ்சிருக்கு. நல்லா இருக்கு. சந்தோஷமா இருக்கு. நல்லது. சதாசிவ சமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரா. நம்மளுடைய தர்மத்துல மாத்ரு பித்ரு பக்தி, ஆச்சாரிய பக்தி, அதிதிகளை சத்காரம் பண்றது, இது எல்லாமே முக்கியமானது. இது எல்லாத்தையும் நம்முடைய வெங்கட்ராம கணபாடிகள் சின்ன வயசுல இருந்து குரு பக்தி, ஆச்சாரிய பக்தி, அதுக்கப்புறமா அத்தியனம், அத்தியாபனம், இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு வேதத்துக்காகவே, వేదం కోసమే వెంకట్రామ ఘనాపాటి గారు తన జీవిత లక్ష్యంగా పెట్టుకుని ఆ వేద శాస్త్ర ప్రచారము, విద్యారణ్య ధర్మ ప్రచారము ఇవన్నీ కూడా భాగ్యనగరం మంచిగా చేశారు. அந்த ஒரு இது தேவைப்பட்டது. அந்த சமயத்துல డోంగ్రే శాస్త్రి అలాంటి వీళ్ళు పెద్ద పండితులు ఉన్న ఆ సమయంలో அதுக்கான தொடர்ச்சி தேவைப்பட்டது. அந்த தொடர்ச்சியில இன்றைய சபைக்கு 3 மகாமகோபாத்தியாய கலந்துருக்கா. ஒன்னும் நம்முடைய முல்லைவாசல் கிருஷ்ணமூர்த்தி கணாபாடிகள், இன்னும் ரெண்டாவது அங்கேயே இருந்து விஜயவாடால இருந்து இதுக்காக வெங்கட்ராம கணபாடிகள் அழைச்சின்னு வந்த சுவாத்தியாய பாஸ்கரம் சலட்சண கணாபாடிகார், சுப்பிரமணிய சலட்சண கணாபாடிகாரு அவர் வந்திருக்காரு. விசேஷமா அவர் அங்க இருக்கார். அப்புறமா காவேரி, கோதாவரி, அப்படி இந்த சாஸ்திர ரத்னாகரம் நம்முடைய இவர் விஸ்வநாத கோபாலகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் மகாமகோபாத்தியாய அவர் கலந்துருக்கார். இப்படி 3 மகாமகோபாத்தியாய கலந்துட்டு நல்ல சங்கமமாக வெங்கட்ராம கணபாடிகாருடைய இந்த சபையானது சபை நிறைஞ்சிருக்கு. லௌகீகமாகவும் நிறைஞ்சிருக்கு, வைதீகமாகவும் நிறைஞ்சிருக்கு. அது மொத்தமா எல்லாருமே வந்திருக்கா. எல்லாம் சந்தோஷமான விஷயம். ரங்கஞ்சி ரமேஷ்குமார் அந்த காலத்துல இருந்து ரொம்ப வெங்கட்ராம கணபாடிகளுக்கு ரொம்ப சககாரமா இருந்து இந்த வேத பவனத்துடைய டெவலப்மெண்ட்ல அவருக்கு தோள் கொடுத்த, சர்க்கார் பரமாக எல்லா சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்தவர் இந்த ரமேஷ்குமார். திருப்பதி தேவஸ்தானத்துல ஈஓவா இருந்து அதுக்கப்புறமா எல்லாரையும் பண்ணிட்டு இருக்கார். அவர் கவர்னர் நரசிம்மன் அவர்கிட்டையும் கூட இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார். இப்போ போன மாசம் தெலுங்கானா பிரபுத்துவம் மூலமாக டிரான்ஸ்பரண்டாக
அந்த வேத பரீட்சைகளை நடத்தி எல்லாருக்கும் இந்த பட்டா அண்டு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை உடனுக்குடனே சத்ய பரநிர்வத்தையே சத்ய பிரசாதினி விஸ்வசாட்சினி விஸ்வசாட்சியாக, அதாவது பரீட்சை நடத்துறது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி விஸ்வசாட்சினி, அது சத்ய பலம். நாதஸ்வரம், டோலு, புரோஹிதா, பரிசாரகா, கணபாட்டிகள், இப்படி 100க்கும் மேற்பட்ட போஸ்டர் நன்னா பண்ணி அது அவளுக்கு பதவி நியுக்தி ஆர்டரும் கொடுத்த சைலஜா ராமையர் அவ இங்க வந்திருக்கா. அவர் கோவிந்தஹரி வந்துட்டு போயிருக்கார். இப்படி இது மாதிரி நிறைய பேர் இதுல கலந்துட்டு இருக்கா. இது தெலுங்கானால பண்ணின இந்த காரியக்கிரமம் ஆந்திராவுக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் சௌரியமா அமைஞ்சிருக்கு. வேத பாராயணக்கார எல்லாரையும் நியுக்தி பண்றதுல அது கூட ஒரு வேகத்தை அதிகப்படுத்தியிருக்கு. அந்த மாதிரி ఈ మంచి కార్యక్రమం కోసం అందరూ రావటం అనేది ఆ వెంకట్రామ గణపాటి గారు మన స్వామివారి ఆదేశ ప్రకారము హైదరాబాదులో వచ్చి చదువుకుని శాస్త్రాలన్నీ చదువుకుని తర్వాత తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అక్కడ ప్రధానంగా చంద్రగిరిలో అధ్యాపకుడుగా ఆయన ఉండి ఆ కాలంలో మనం చంద్రగిరి వచ్చినప్పుడు అంతా చూసి ఉన్నాం. అప్పటి నుంచి కూడా ఆయన్ని పరిచయం ఉంది. వెంకట్రామ గణపాటి గారు అక్కడ శ్రీనివాస మంగాపురం దాని పక్కన అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వేద ప్రచారం చేస్తూ తర్వాత స్వతంత్రంగా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అంటారు, ఇప్పుడు స్టార్టప్ అంటారు. ఈ వేదంలో స్టార్టప్ కి మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఈయన వెంకట్రామ గణపాటి గారు. స్టార్టప్ కి కొన్ని సందర్భంలో ఈ మ్యాచింగ్ డబ్బన్ని కూడా ఇస్తారు. ఈయనకి అన్ని సౌకర్యాలు ఇచ్చారో లేదో కానీ తన ఇంటిలోనే మేడలో విద్యార్థులకి ఈ వేదం నేర్పిస్తూ పిడికటి బియ్యం నుంచి ప్రారంభించి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి ఈ ధర్మ ప్రచారం కోసము తన కృషిని చేసిన వారు వెంకట్రామ గణపాటి గారు. ఆ పిడికటి బియ్యము, శంకర జయంతి ఉత్సవము, ప్రతి నెల అనురాధ నక్షత్ర సభలు, లౌకికంగా ఉండే వాళ్ళకి ఏమి ధర్మ ప్రచారం చేయాలో అలాంటి ధర్మ ప్రచారము, అధికారుల మధ్యలో ధర్మం పట్ల ఆసక్తిని పెంచటము, రాజకీయ నాయకుల యొక్క దృష్టిని ఆకర్షణం చేసి వారికి ఇటువైపు వేదశాస్త్ర ప్రోత్సాహనకి దోహదం చేయటం, ఇట్లా మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ అని కొంతకాలం అంతా దక్షిణ భారతంలో జరిగింది. అలా ఎక్కడి నుంచో ప్రారంభించి స్వామివారు ఈ హైదరాబాద్ కోసం పంపించిన ప్రతినిధిగా ఉండి ఆ స్వామివారి ఆశయాల్ని ఆ రోజుల్లో ఉప్పలూరు గణపతి శాస్త్రి గారు, రేమళ్ళ సూర్యప్రకాశ శాస్త్రి గారు, మన విశ్వనాథ గోపాలకృష్ణ శాస్త్రి గారి తండ్రి గారు, ఇలా మన లక్ష్మణావధాని స్వామి, మండలీక వెంకటేశ శాస్త్రి గారు, అలా దానికి ముందైతే ఇంకా సుబ్బరాయ శాస్త్రి గారు, అలా ఎవరెవరు ఆ ఆంధ్రదేశంలో వేదానికి, శాస్త్రానికి, పురాణానికి, సత్సంప్రదాయానికి ఎవరైతే కృషి చేశారో ఆ వరుసలో ఈయన వేదభాష్య రత్నం వెంకట్రామ గణపాటి గారు ఇంత కృషి చేసి, అంటే ఆయన సొమ్ము పెట్టుకుని ప్రారంభించలేదు, పని ప్రారంభించినారు.
తర్వాత సొమ్ము వచ్చింది, తర్వాత భవనాలు వచ్చినాయి, వేద భవనాలు వచ్చినాయి. ఆ వేద భవనం అనే పేరుకి ఆ రోజుల్లో స్వామివారు కల్కత్తాలో వేద భవనం అని పేరు పెట్టించారు. ఇక్కడ అది పెద్ద వేద భవనంగా దీన్ని తయారు చేసిన ఒక మంచి గౌరవం వెంకట్రామ ఘనాపాటి గారిది. అలా పుస్తక ఆవిష్కరణ ప్రతి సంవత్సరము పుస్తక ఆవిష్కరణ. మన కృష్ణప్రేమి గారు అన్నా అంటారు అక్కడ తమిళనాడులో, వారిని ప్రతి సంవత్సరము పిలిపించి భాగవతము, రామాయణము, సత్సంగము ఇలా ఈ ఆంధ్రదేశానికి అరవ దేశానికి ఒక సేతువుగా ఆచారము, అభిమానము, ఆదరణ దానికి ప్రతీకంగా బాగా పనిచేశారు. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ భాగ్యనగరంలో ఉండే పెద్ద పెద్ద అధికారులు పివిఆర్కే ప్రసాద్ గాని, తిరుపతి ఈవోలు గాని అందరూ కూడా వారి యొక్క సలహా సంప్రదింపుతో వేద పారాయణం చేసే వాళ్ళకి అనేక పండితులకి సత్కారం గాని, ఉద్యోగ ఒక ఏర్పాట్లు గాని అన్ని చేయటం, ఇట్లా అందరూ కలిసిపోయినారు. అంటే ఇప్పుడు ఆయన దీంట్లో కలిసిపోయినా ఆంధ్రదేశం వాళ్ళతో కలిసిపోయి అట్లా అందరి కోసము సంస్కృతం ముఖ్యము, గో సంరక్షణ ముఖ్యము, వేదశాస్త్ర పండితుల్ని సత్కరించటం ముఖ్యము, లోకంలో ఆస్తిక్యం ముఖ్యము అని చెప్పి ఆ వేదశాస్త్ర కుటుంబానికి యోగక్షేమం ముఖ్యము. ఉద్యోగం కానీ, వివాహాలు కానీ అనేక విద్యార్థులకి ఆయనే ఏర్పాటు చేసి వివాహం కూడా చేయించారు. దానికి సౌకర్యాలన్నీ చేయించారు. అందుకని ప్రజలకి అంటే దాతలకి పాత్రం ఎవరుంటారో వారికి మధ్యలో సేతువుగా, పండితులకి భక్తులకి మధ్యలో సేతువుగా, కంచి మఠానికి అక్కడ ఉండే భక్తులకి సేతువుగా అలా మంచి ప్రయత్నం చేసి ఈ వేద వైదిక భిక్షావందనం ఆ కమిటీ కూడా ముఖ్యంగా ఉండి అందరితో కలిసి ఒక కార్యకర్తగా ప్రారంభించి ఈ వేద భవనానికి కారణకర్తగా ఆయన ఉన్నారు. అలా కార్యకర్త నుంచి కారణకర్తగా రావటం అనేది ఒక గొప్ప విషయము. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి అంటే మంచి పండితుడు తలక్షణ ఘనాపాటి, వేద భాష్య రత్నము అలా ఉండి కింద నుంచి అందరినీ కలుపుకుని ఇలా పనిచేయటం అనేది గొప్ప విషయము. తన కోసరము కంకణాలు ఇదన్నీ విషయం వేరు, కానీ సమాజం కోసరము బద్ధ కంకణుడుగా ఆయన ఉండి ఎక్కడో ఉన్న విజయవాడలో ఉన్న సంరక్షణ ఘనాపాటి గారిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెట్టి వారి చేత పుస్తకాలు రాయించి తన అబ్బాయి కూడా ఆయన చేత పాఠాలు నేర్పించి ఇదన్నీ కూడా ఒక మంచి మనస్సు, ఒక విశాలమైన మనస్సు ఉంటేనే అది సాధ్యమవుతుంది. అలా మంచి కృషి, మంచి సంకల్పము. మీరందరూ కూడా ధర్మకార్యం చేయటానికి ఒక నమ్మకమైన ఒక వ్యక్తిత్వం మీకు దొరికారు. హైదరాబాదులో భాగ్యనగరంలో అధికారులకు కానీ దాతలకు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఈ భూమిలో దాన్ని సకారాత్మకంగా దాన్ని కార్యరూపంలో చేయించే ఈ పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడి నుంచో అంటే ఈ MBA ఇన్స్టిట్యూట్లో సీటు దొరకాలనుకుంటారు, ఈ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీటు దొరకాలనుకుంటారు. అలా టీచర్స్ యొక్క పిల్లల్ని, వేద పండితుల యొక్క పిల్లల్ని నమ్మకంగా ఒక వేద పాఠశాలలో మనం విద్య నేర్పించాలంటే సౌకర్యము ఉంటుంది, ఉద్యోగం గ్యారంటీ అనే విధంగా ఒక ఈ వేద పాఠశాలను తయారు చేయటం, వివాహం కూడా చేసి పెడతారని, ప్రవేశం ఉంటే చాలు, అనుప్రవేశం ఉంటే చాలు, అభినివేశం ఉంటే చాలు, మిగతా అన్ని వస్తుందనే ఒక నమ్మకాన్ని, దృఢ సంకల్పాన్ని కాలేజీ అయితే చెప్తారు.
ఇక్కడ ఈ ఇది ఉందా జాబ్కి, ఇది క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా అంటారు. అలా ఈ వేద భవనాన్ని తెలంగాణ, ఆంధ్ర, తమిళనాడు అన్నిటికీ కూడా పాత మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీలో ఎలా వేరు వేరు భాష మాట్లాడే వాళ్ళు ఒక ఐకమత్యంగా అందరూ కూడా కలిసి పనిచేశారు. అలాంటి తత్వాన్ని ఈ వెంకట్రామ ఘనపాటి గారు బాగా శాస్త్రం కోసం కూడా ఆయన పనిచేశారు. మన పరమహంస గారు వారు కూడా సహకరించినారు. వాళ్ళ ఊర్లో అదన్నీ కూడా మొత్తానికి వేదం అంటే ఒక ప్రిఫరెన్స్ దానికి ఈ వెంకట్రామ ఘనపాటి గారు భాగ్యనగరంలో ఇంత పనిచేసింది చాలా ఒక హిస్టరీలో, ఒక ముఖ్యమైన చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైన ఒక భాగము. దానికని ఆ స్వామివారి పట్ల వారికి ఉండే ఆ వినయం ఏ రోజు తగ్గలేదు, భక్తి తగ్గలేదు. అలా వారి తండ్రి గారు అంటే అంత వినయ సంపన్నుడు. స్వామివారి దగ్గరే ఉండి ఆ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి పూజ చేస్తున్నప్పుడు మన పెద్ద స్వామివారు, మన జయంతి సరస్వతి స్వామివారు మన దగ్గర కూడా ఆయన అంతా మౌనంగా ఉండి బాగా విసరకన్నతో ఈ సేవలు చేయటము, అనేక సేవలు చేయటము, మౌనంగా ఉంటారు. వెంకట్రాముడు బాగుంటాడు అంతే, కానీ వేరేమీ ఆయనకి సంకల్పం లేదు. అలా మధ్యార్జునం నుంచి ఈ శ్రీరామ ఘనపాటి గారిని తీసుకొచ్చి పెట్టుకుని ఇక్కడ అంతా వాళ్ళందరి చేత స్వామినాథ ఘనపాటి, రమేష్ ఇట్లా అందరినీ, మన ఇరుళ్ళకి శ్రీనివాసన్ అందరినీ కూడా ఆ పెద్ద కుటుంబం అందరినీ పోషించి అందరికీ సౌకర్యాలు కల్పించి అట్లా ఈ నమ్మకంకి పాత్రగా ఉన్నారు. ఆర్థికంగా కానీ, పరివార పరంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ ఇట్లా ఆల్రౌండ్ ఈ పర్సనాలిటీగా అలాంటి ఆయన ఏదో ఒక అనేక కష్టాలు వచ్చింది ఆ 2 సంవత్సరంలో. ఆ కష్టంలో ఇలాంటి ఒక కష్టం కూడా ఇది వచ్చింది. కానీ తన అబ్బాయిలిద్దరినీ కూడా శ్రీరామ్ ఘనపాటి గాని, ఈ కన్నన్ ఘనపాటి గారిని ఇద్దరిని కూడా మంచిగా తయారు చేసి ఈయన్ని పాండిత్యము, అడ్మినిస్ట్రేషను దాంట్లో కూడా తయారు చేసి కన్నన్ ఘనపాటిని రూరల్ సర్వీస్ లో పెట్టి అతను కూడా బాగా గ్రామంలో 10 సంవత్సరాలు ఉండి అక్కడ ఏం పెద్ద వసతులు లేని ఊర్లో అతను తండ్రి గారు చెప్పారని అక్కడ మంచి అధ్యాపనం చేస్తూ ఇప్పుడు ఇక్కడ వేద భవన్లో మళ్ళా కలిసి పనిచేయటం, ఇట్లా మంచి టీం వర్క్ ఉంది, మంచి టీము ఉంది. మీరందరూ కూడా సమర్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు. అందుకని స్వామివారి ఆశయం ఏముందో, నడిచే దేవుడైన మన స్వామివారి ఆశయం ఏముందో ఆ ఆశయాన్ని ఆవిష్కరణ చేయటానికి, దీన్ని కార్యరూపంలో నిర్వహణ చేయటానికి మంచి ఒక ఆచార్య కృపాపాత్రులై మీరందరూ ఉండటం చాలా సంతోషము. ఆ గురు కృప, ఆచార్య కృప అనేది మీ అందరికీ ఉంటుంది. ఈ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి 2 కొడుకులు అరుణ్, అరవింద్, వీళ్ళ దీంట్లో ఈ అరుణ్ ఈ మంచి పుస్తకాన్ని తయారు చేసి, అదంటే మంచి ఫోటోగ్రఫీ, మంచి దీంట్లోనే ఈ కొత్తగా దీని బొమ్మలు చూస్తే వీడియోలు వస్తాయి. దీంట్లో ఆ రోజుల్లో ఘనస్వస్తి హైదరాబాదులో ఎప్పుడు చేశారనే విషయాలు ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసి ఈ పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేయటము. దీన్ని మన రమేష్ కుమారు, ఈ శైలజా రామయ్యరు వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి తీసుకోవచ్చు. దీంట్లో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఎండోమెంట్ టీటీడీలో ఆంధ్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రదేశం వాళ్ళకి ప్రతినిధిగా అంతా వీళ్ళందరూ కూడా వారికి సహకరించినారు. అందుకని ఈ పుస్తకం మంచి డాక్యుమెంట్ కింద వచ్చింది. మన ధర్మంలో విషయాలు అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ డాక్యుమెంటేషన్ తక్కువగా ఉంది.
ఈ మంచి డాక్యుమెంటేషన్ కింద ఆ రోజుల్లో సాంబమూర్తి శాస్త్రి గారు మన స్వామివారి చరిత్రని దివ్య చరిత్రమని రాశారు. ఆ పుస్తకం వచ్చింది కనుక ఈ వివరాలన్నీ మనకు వచ్చినాయి. అలా ఆయన రాని రమేష్ కుమార్ వాళ్ళిద్దరు రాని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అది అక్కడి నుంచి ఇప్పించండి. అలా పుస్తక ఆవిష్కరణ మీరిద్దరు అలా చేస్తున్నారు కానీ ఇద్దరికి ఇవ్వండి, పుస్తకాలు ఇవ్వండి. అలా ఈ పుస్తకం మంచి డాక్యుమెంటేషన్ కింద బాగా తయారైంది. దీన్ని అరవం తెలుగులో కూడా రావాలి. ఈ పుస్తకం తెలుగులో కూడా వచ్చి దీంట్లో ఎట్లా మన గణపతి స్థపతి గారు హైదరాబాద్కి కంచికి స్వామివారి సందేశాన్ని శిల్పశాస్త్రంలో ఇచ్చారో అలా వెంకట్రామ గణపతి గారు స్వామివారి ఆశయాల్ని ఆంధ్రదేశానికి అందించే విధంగా గొప్ప మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని చేశారు. అలా ఈ సభకి ఇంత మంచి ఘనంగా చేశారు. గణపతి గారి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా మీరందరూ కూడా చేయటం, విదేశం నుంచి రావటం, పూర్వ విద్యార్థులందరూ రావటం, ఇంత మహాపండితులు ముగ్గురు అందరూ రావటం అనేది ధర్మము, ఈ దేశానికి ముఖ్యము. సమాజ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు సమాజం గుర్తింపులో ఉంటారు వాళ్ళు అనే విషయాన్ని ఈ సభ ద్వారా మీరు లోకానికి అందిస్తున్నారు. ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఇంత మంచిగా ఏర్పాటు చేయటం అనేది మంచి సందేశాన్ని ఇస్తుంది. భవిష్యత్తులో అందరికీ కూడా మంచి సందేశం ఇస్తుంది. అలా ఈ ఆచార్య భక్తి, ఆచారము, మన ధర్మము, మన సమాజానికి అందరూ కూడా ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమం చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ కొత్త భవనంలో ఎక్కడైతే మల్కాజిగిరి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మంచి గోశాల, హైజీనిక్, సైంటిఫిక్ గోశాల అన్ని తయారు చేసి ఇక్కడ మంచి వంట, పంట, గంట అన్నిటికీ బాగా చేస్తున్నారు. అందరికీ కూడా స్వామివారి ఆశీర్వచనాలు ఉండి ఈ వేద భవనము మన ఆంధ్రదేశానికి ఈ వేద శాస్త్ర ప్రచారానికి ముఖ్య కేంద్రంగా ఉండాలని మీ అందరికీ కూడా కలుసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా స్వామివారి కృపాశీస్సులు ఉండాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తున్నాము. హరహర శంకర, జయ జయ శంకర. సంతోషం, మంచి కార్యక్రమం. రండి, చాతుర్మాస సమయంలో మీరందరూ వస్తున్నారు. శ్రీరామ్ గణపాటి మాట్లాడతారు. ரொம்ப సంతోషం పెరివా. మాట్లాడు. చెప్పండి. నేను విష్ణుపట్ల సుబ్రహ్మణ్య గణపాటినండి. అదే చెప్పాను. స్వాధ్యాయ భాస్కరం ఇంకా మంచి సత్కారాలన్నీ కూడా రావాలి. మంచిగా సంతోషం. అదండి, బాగా సంతోషం. అదే మిమ్మల్ని ప్రత్యేకించి ఆయన తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్కి. అది తెనాలి నుంచి తేనని ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు. పెరివా అమ్మ జయశ్రీ చిత్తార్కి భార్గవి వైదికమావు నన్నారు సభ. అమ్మాల నమస్కారం మణిగిరా పెరివా. అమ్మ ప్రియా, ప్రియా, భార్గవి, అదితి ఎల్లారు అందరూ నమస్కారం. జయశ్రీ చిత్తి, లక్ష్మీ మణి, రేవతి మణి, చెన్నై. సంతోషం. గురు పూర్ణిమ నమస్కారం. వ్యాస పూజకి முதல் நாள் நன்னா இதுவா இருக்கு. நன்னா பண்ணிருக்கேன். పెరివా కృప పెరివా. సంతోషం. నమస్కారం స్వామి. చాతుర్మాస్యంలో దర్శనం చేస్తుంటాం. ఫోటో ఎత్తుకో. ఫోటో. ரொம்ப சந்தோஷம். நல்ல சீர் வரிசையோட நல்லா இருக்கு. சீனுன்னாதான் இந்த திருப்பிய பாலகிரியா எப்படி இந்த ராதாரமண கோஷாலைக்கு வந்து அது எப்படி இருந்ததோ அதே பவனமாவே சீனுன்னா ஏற்படுத்திட்டாங்க. அதே மாதிரி மூங்கில்ல. அதான் நல்லா இருக்கு. எல்லாம் நல்ல கமிட்டி, நல்ல கமிட்மெண்ட், நல்லா இருக்கு. சாமின்னா ஃபுல் சாப்பாடுலாம் சாமின்னா. ரொம்ப சந்தோஷம், చాలా సంతోషం.
అందరికీ చాలా సంతోషం. ఇంకొక 2 నిమిషాల్లో శృంగగిరి జగద్గురుల యొక్క అనుగ్రహ భాషణం. అది లైవ్ కాదు, నిన్న రాత్రి చేసి, ఎందుకంటే అక్కడ విపరీత వర్షాలు కాబట్టి కరెంట్ ఉండదు శృంగగిరిలో. గురుగారు చేసి పంపించారు. అది ఒక 7:30 నిమిషాలు. దాన్ని కూడా అందరూ వినాలి అని ప్రార్థన. రాజా గారిని ప్రార్థిస్తున్నాను, ప్లే చేయమన్నారు. కూర్చోండి. వీడియోగా తీసి పెట్టేశారు, మీరు వినొచ్చు. టైం ఎంత? ఒక్క గంట. టైం 11:30, 12:15 అయిపోతుంది. టైం ఇருக்கு. ఎంత భాగ్యం చూశారా! అందరు కూర్చోవాలి, ఎవరు లేకూడదు. ఒక్క అరగంటలో గురుగారు అనుగ్రహ భాషణం అయిన తర్వాత ఒక 2 మాట్లాడతారు. తర్వాత ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. అందరికీ భోజనం ఏర్పడేది, అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ కడుపు నిండగా భోజనం చేయాలని ప్రార్థన. తర్వాత జగద్గురు అనుగ్రహ భాషణం అయిన తర్వాత మనకు ఇప్పుడు తిరుపతి నుంచి తిరుమల ప్రసాదం వచ్చింది, అలాగనే యాదగిరిగుట్ట ప్రసాదం వచ్చింది. అది రెండింటిని కూడా మనం స్వీకరించుకోవాలి. కాబట్టి అందరూ ఈ ఒక్క రోజు ఒక 12:15 నేను అనుకున్నాను, ఒక 10 నిమిషాలు ఇది అయినా కూడా మీరు ఉండి மம்மல்னி சந்தோஷிம்ப செய்யாలి. புனః பிரார்த்திக்கிறேன். ஏன்னா இது மாதிரி சபா பெரிவா வந்து எப்படி சொல்லியிருக்கா, இந்த மாதிரி சபை கிடைக்கிறது துர்லபம். நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைகள்லாம் అప్పాவை பத்தி షేర్ பண்ணணும் அப்படின்னு ఆశపడరా. మీ అందరికీ ఒక చిన్న ఇది, మీరందరూ రికార్డ్ చేసి 5 నిమిషమో 4 నిమిషమో రికార్డ్ చేసి మాకు పెడితే మన వెబ్సైట్ లో వేసి యావత్ ప్రపంచం చూడేటట్టుగా మనం దాన్ని వెబ్సైట్ లో వేసేస్తాం అని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. யாரெல்லாம் அப்பாவை பத்தி பேசணுக்கோ எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன்னா அவ பேரை கீழே போட்டு அதை அப்படியே நாங்க వెబ్సైట్ లో పోட்டுடுவோம்னு ప్రార్థిக்கிறோம். నమస్కారం. ప్రారంభించబోతున్నాము అందరూ.